Yameti Dhammang Bhave Tishu Gati. First of all, I obeisance to the Buddha, Dhamma and Sangha, and I would like to bless all Buddhist monks here and all the guests and all female and male devotees. Whosoever come here to gain mass merit and to have blessing, to be happy, indigent in the other world, to obtain one day the great peace Nibbana. What is Buddhism? Buddhism means the doctrine of wisdom. Where there is no wisdom, there is no Buddhism. Where there is wisdom, there is Buddhism. Where there is hate or malice, there is no Buddhism. Where there is friendship, there is Buddhism. Where there is compassion, there is Buddhism. I would like to say in brief, first of all, Buddha said, why people unhappy in the world? Because of avarice, malice and delusion. So that Buddha advised to the people to discard one's own ignorance, hate and avarice. If anybody wants to discard one's own avarice, malice and delusion, he can be happy in this and in the other world. So that Buddha advised to the people, practice donation or make it to the Holy One, then you can destruct your own avarice. If you practice 5 precepts, 10 precepts or more than other precepts, then you can destroy your own malice. If you practice calm and insight meditation every day, when you are able to practice meditation practically, then you can destruct your own ignorance, then you can be happy in the other world. No problem. And if Buddha advice, he who donate to the Holy One or to the wise man, then one can be happy life after life and birth after birth, can be happy. So that Buddhist people want to donate less or more or as much as possible every year. Donation is a great merit. To earn great merit, so that our Buddhist people want to donate every year where it is possible, where it is necessary, where it is opportunity. Making donation, they want to earn much merit. And without practicing morality, bodily restraining and verbal restraining and mental restraining is called morality. Morality means practicing 5 precepts. That is called good character. If you don't kill any living being or don't slay any living being, then that's called first morality. If you don't steal or rob other property or don't take by force other property, then that's called second morality. That morality is called keep away yourself from committing adultery. If anyone commit adultery, then that's sin. So that morality is not to commit adultery. And speaking truth is fourth morality. Speaking truth, what is just, what is truth. If you speak every day, then that is called fourth morality. And fifth morality is called taking not any intoxicating liquor. If anybody take intoxicating liquor, that is sin.
So that Buddha advised to the people don't take any intoxicating liquor, wine, drug, such as other intoxicating things. If you keep yourself away from this sin, then you are pious one. You can be happy. You can make happy other living beings too. Therefore, Buddha is right. Morality is a great merit. Morality is called virtue. If you can be virtuous, then you can be happy. And Buddhism divided into three parts. First of all, morality, then meditation. If you want to earn mass merit, then you need to practice meditation. There are two systems. One is called calm meditation, the other is called calm and insight meditation. Other is called insight meditation. If you practice these two systems, then today, tomorrow, or one day, next time you can reach Nibbana. Nibbana, bliss supreme. And third part of Buddhism is called wisdom. When you practice morality, when you practice meditation, one day you would gain what is wisdom. Last part of Buddhism is called wisdom. When you are able to obtain wisdom practicing meditation, then really you can be happy in this and in the other world. And one day you will reach Nibbana. That's my brief speech today. And I would like to say something about Sakma language. In Sakma language, I would like to say in Sakma language about Katina Sudra or about Buddhism. এতিয়া তুমি যে হি হয় এটা মহৎ জ্ঞান দানের উদ্যোগ নিয়ে যাইও বুদ্ধিজমে ব্যাখ্যা করে কি এই দান উদ্যোগান উঠু নেজে যদি হিসাব করতে যায় বুদ্ধিজম যদি আমি হিসাব করে দেওয়া হয় এই দান হতো নিচ্ছি সন্ন্যাসী গেছি আমাদের মহামানব বুদ্ধ যাকে বোধিসত্ত্ব এলো হয়তো গম হামের মধ্যে কোন গম হাম নাম্বার ওয়ানত পেলাতে ফার্স্ট গম হামান হলে ডোনেশন করে না দান দেনা সে দানান উঠু দেনা হারে দেনা দানটা দিয়ে হয় কত দিব যে ব্যক্তিকে আমাদের দানের পাত্র হলো দেয় যিবা জ্ঞানী যিবা গম হাম করে যিবা মানে ইউনিভার্সাল বেনিফিট লাই ইউনিভার্সাল বেনিফিট হাম করে সিবেরা দেনাই সবচাইতে মানে দায়িত্ব নিয়ে ভাই যেমন ইয়া দক্ষিণ হরিয়া গহি হয় দে দাগাতুন তাইগুলো দিবি দক্ষিণ হরিয়া দালা হয়ে দে জাগান দক্ষিণ হরিয়া তারা বান্ধে গুণ দেখ থাওয়ি হাবেলি কম থাওয়া নয় থাওয়া দে বান্ধে গুণ বেলায় গিয়া বান্ধে গুণে হাম করেন তো ইউনিভার্সাল বেনিফিট হাম করেন যদি আমার বান্ধে গুণ দেখ কোনো থাওয়া নয় যারা কি হয় ইন্টারন্যাশনাল কি হয় দে ওয়েলফেয়ার ফর মেনি হ্যাপিনেস ফর মেনি হাম করেন সিগুনে বাইদ্যনি তাহলে সে দনি হেনেওয়ালা কোনা দিলতে আবুকে দোয়ান দেয় দায়কুনে দোয়ান এটা এইটো গরিবকে দান দিলে পারতাম অবেকটা বলা হলে হয়তো অনেকে দান করতাম আমার দুর্বল মন্দির কিয়ং এগারোটা দুয়াই মাস প্রতিবল দান করতাম যেহেতু কারণ গরিব অবস্থায় এই পরিমাণ কর্তব্য যেন অনেক কিছু সেই কারণে সিংহে দায়ক হতে হয়তো আমরা দান করা ফুরিব এইটো দান করা ফুরিব যেমন ইচ্ছে আমার ইন্টারন্যাশনাল কাম করতে ওটা প্রবলেম অর্থনৈতিক সমস্যা কিন্তু উনি নভুলাই যেমন ইয়া রাজকীয় সংস্থার উপর বরবাদ দেওয়া গেছে জাপানত এবেলে রেডিওত ঘোষণা করতে টিভিত ঘোষণা করতে ওয়াজও বুঝি দিয়া মরিগাঁৱত 93 লোৱা 150 টান খান্দ্ৰি কাম কৰম ইয়াত দেখিজন গাইড জমা হন মানাউৰি ভাতে আয় তোরা গান করেন তো আমাদের সাথে
দান দেওয়া হলে মুখ ইচ্ছন্দ নয় কিন্তু কি আমাদের নয় এই শুধু একটা বলে মানা করি ভাবতে আংমা করি ওদের 9 বছর শুধু বুঝো একসাথে আর হতে হয়তো বান্ধে শুধু মতো অত্যবসর দাম করা হচ্ছে হরে শুধু অমুক বান্ধে একটু হক হয়তো তাই কোনো মানা করতে তাহলে হি মানা করে না ধান না উঠু সব কান খান কীর্তন প্রচার করে খেয়া দেয় দিবেন দেয় খান ঘুরি করি না যেতে আয় তাহলে সাহাব তিনি হনা দেয় ডোনেশন নেদে হনা সব দিব দেয় ডোনেশন দিলে বেলা তোলা দিব পড়েছে আর নয় তেনে কান দোন হান যে পুণ্য ফলান জন্ম করে কোনো দরকার জন্ম হলে সব গাড়ি বাড়ি আবর বস্ত্র কানা কিনে লাগে চিনি নহলে জীবন যাপন করতে সত্য সমস্যা আমার তো মানুষ এখন অপরিপূর্ণ মানুষ অর্থাৎ জ্ঞান আনিলে গুয়ানে নভুলাই গুয়ানে হিন্দি আনিলে নভুলাই শুনি খাইলে নভুলাই কিন্তু কি হয় অনেক চাইনিয়া অভাবী মানুষ এখন জীবনান মানে অত্যন্ত সমস্যা সংকুলই পড়ে নভুলাই তো যাও শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী হয় হয়তো অধিক কালো পুণ্য বাপ মনে করা হরিব যারা সচ্ছল জীবন যাপন করেন অহংকার করিবেন নয় সে সুযোগ মই দান করি মারার মতো থেকে বুঝে এখন গেল মর বড় বাক্য এক দায়িত্ব দিনে যে কি মাটি চোপড়ায় দান দেয় ঠিক করিয়ে অল্প মক্কায় কিনে যান ঠিক শুনে নেওয়ার বানা করে মর করেন হ্যাঁ যা পারে তুমি ঠিক আগে তুমি মানুষ সমৃদ্ধিশালী করো কিন্তু খাই দিলে লোভী নহবা খাই দিলে কি হয়তো ভূমিকা নরাগেবা তা নয় কিন্তু ভূমিকা রাখেবা মানে ফুটি উঠে ফুটি উঠিবে হিন্দা করে ধান লৈ ফুটি উঠিবা শিল লৈ ফুটি উঠিবা ধাৱনা কৰি ফুটি উঠিবা সৎ গুণাৱলী লৈ বোলো সমবা জনসমাজত চিয়নিয়াতে জীবন এই জীবনের মৃত্যু নাই কাকন যে মরি যায় কিন্তু সেই জীবনের না মরিব এতিয়া বিজাগা সদায় তুমি চাও বিজাগা সদায় বদর বাগান সরা নয় নহলেও কোৱা পৰে এই দিন জন হব বিজাগা প্রবর্তিত প্রতিপ্রদান মাঝে হন এবং চাইনেগুড়ি সিহঁতে শূন্য সঞ্চয় করেন সেই কারণে প্রবর্তন হনা করছে যে বিজাগা না বুদ্ধ বিজাগা মানে প্রবর্তন লড়াই দিকে বিশাখা গজেছে আনো নয় বুদ্ধ গজেছে আনো নয় মানে মদিন জীবরা নাই আয়তহান বর্ণাকে বিশাখা বুদ্ধ আয়তহানের বরণ বইতে অতীত প্রধান একটা লাগে ঠিক করে বর্ষা চাইলে শিব দান করে না ইয়ে হয়তো মদিন জীবর দান তারপরে এই দানান বিশাখা প্রার্থনা হচ্ছে বুদ্ধ স্যাংশন করছি ওকে ফেয়ার করছে তাকে হচ্ছে স্যাংশন বিজরা আজ করছে বুদ্ধটা স্যাংশন করে দিয়ে ঠিক আছে মানে ইউআরআই ধনে হয় এই দানান অনুমোদন দিতে বুদ্ধ সেই সুন্দরী মানে বিকুণরা এই যে শিবর দান করিলে পুণ্যান তাই পুণ্যের লন গ্রহণ করো তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি যে ঘুরি ভাড়া তাহলে প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত আসলে কত না আদালতে নিজেরা আদালতে মানে প্রেয়ার করছি আবেদন করছে তারপরে বুদ্ধ সমর্থন জানে নেই ওয়েল দান হইবে যে সাইন হয়ে এই প্রতিযোগ দান শুরু হইবে এই সময়তে সে শূন্য অনেক চেষ্টা বিশেষা কি হয় যে 4,000 বছর গত হয়ে জানল এই বিশেষার নাম বর্তমানেও দণ্ডিত হয় তার এখান জীবন অর্থাৎ মানে পুণ্যময় জীবন কি এই যে কি হয় দেয়া তারা বলিষ্ঠর মাধ্যমে তার এখানে আনন্দ জীবন বুদ্ধরে ছাড়া করছে জনম্বর সংঘ ছাড়া করছে জনম্বর সে তার এখান জীবন স্বাভাবিক লাইফ পান বেরোলে 120 বছর জেনারেল লাইফ পান হয় কিন্তু জেনারেল লাইফ পান 120 বছর এটি হাজার বছর তার কর্মগতির মাধ্যমে জীবন এই চিত্তে মানে কি হয় যেমন মানে ধর্ম নয় কর্মই সব মানে কর্ম হলো দেখানি সব কিছু তারপরে কর্মগুণ দ্বারা কর্মকুটিরে জন্মধারণ করিলেও
সাধাৰণতে প্ৰজাতক অট্টালিকাৰ অধিকাৰ হৈ পাৰে জেনেৰেল জীৱনত সাধাৰণ জীৱনত কিন্তু এই পুণ্য দ্বারা সাধারণ মানুষ দ্বারা পুণ্য বানাবাদ পুণ্যবতী হবাদ যে মহৎ কামানির ভূমিকা রাখে যান তিনি কিন্তু অনন্ত জীবন সৃষ্টি করে অনন্ত জীবন সৃষ্টি করে মানে কি সেই জীবনাত সমাজত ইতিহাসনে থাকব এবং সে পুণ্য আনিলৈ নির্বাণগামী হব তেনে হয়তো জ্ঞানময় অনন্ত জীবন পুণ্যময় অনন্ত জীবন এবং ঐতিহাসিক অনন্ত জীবন সেখানে মাঝে প্রয়োজন দেয় মানা করো তুমি ধনী অলা রাজা অলা সাহতে আবদিন কাম করি বাদে হে গায় মাঝে হন্ডে বউ মুগিয়া বাদে আবরে হে জিয়ে দবদবারে হে জিয়ে মজে ঘুরিয়ে সেই সঙ্গে সার্থকতা মজে ঘুরিয়ে মদে ভাঙে হে ইয়ে মরণ নগর কুটু দিয়ে গেলেন নগর এ খন বিরোধের পর্যায়ে হবার নবাদ হ্যাঁ মদে ভাঙে জীবন মজে ঘুরিয়ে দবদবা বাদ গেছে দিয়ে সেই দিয়া চলে সে বাদ গেছে বাদ খানা নয় বাদ দেখো নেই বা কোন হানা নয় বা কোন জেনারেল জীবন দিবে দেখতে দেখুনালে সমান প্রয়োজন সে কিন্তু আনন্দ জীবন সৃষ্টি নয় সব লাইফ হয় আজ জীবনের যে লিঙ্কার করতে গেলে তাহলে তোমার লাগবে সৎ গুণাবলী কমবলিয়া সমাজত বিরাট একাম ভূমিকা পালন করছে ইয়েটা যেমন ই হয় যে এমন একটা কাম আমার সমর্থন করেছে বা সে আমার সমাধান করেছে তেমন বংশ পরম্পরা কোনকালে একটা সুযোগ হব এসে মহামান কোনো গুণ হলা দে অপরিসীম অনন্ত তাহলে ইয়া তারা যে লাইন খুলি দিয়ে যান যে পুণ্য সেনালো জন খুলি দিয়ে যান বহু মানুষ তারা অত রকাবান বহু মানুষ তারা দৌলত রকাবান বহু মানুষ অসুরগুলোর রকাবান বহু মানুষ লিজ্জগুলোর বুটগুলোর রকাবান আজ লিজ্জকুল বুটগুলোর তন্ড অভায় জীবন দুঃখময়